Hello everyone, welcome to JNJ classes. You are listening to Jessna Marian Johnson. Today we are going to discuss the short story Hills Stars by E. Santosh Kumar. E. Santosh Kumar is a Malayalam writer. He has won Kerala Sahitya Academy Award for the best short story collection Chavugalli in 2006 and for the best novel Andagaranari in 2012. He has also received Crossword Book Award in the year 2016. Two of his stories have been made into Malayalam films. His stories have been translated into English, Tamil, Hindi, and German. He works with National Insurance Company presently at Kolkata. Hills Stars was published in a collection of short stories titled A Fistful of Mustard Seeds. And the story described in your syllabus, Hills Stars, is the first story in the collection. കുന്നുകളും നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം ഒറിജിനൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ പേര്. A Fistful of Mustard Seeds is a collection of 12 short stories, originally written and published in Malayalam by E. Santosh Kumar and translated by P. N. Venugopal. It explores moral dilemmas, personal traumas, and delves into different realm of emotional experience. So before moving on to the plot, I would like to add on something. It's a beautiful book, so it's better if you can read the story. As I have told my students, summarizing this short story or teaching it will kill its beauty. So if possible, go get the book. It's available in Amazon and read it. It's a wonderful book. Okay, it's a wonderful story. So yeah, we'll begin. If possible, I'll read in between lines. Lines I'll read. So to begin, the short story begins like this. I'm reading from the text. There were 3 houses on the hill slope, and there were 4 or 5 children in these 3 houses. Their parents would go early in the morning to their places of work in the small town at the foot of the hills. The children were left to themselves till their parents returned. So this is how the story begins. ഒരു കുന്നിൻ്റെ സ്ലോപ്പിലായിട്ട് there are 3 houses. ആ 3 വീടുകളിലുമായിട്ട് there are 4 or 5 children. 4-5 കുട്ടികളുമുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പേരൻസ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ തനിയായിരിക്കും, സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം കുട്ടികൾ തനിയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. And these 3 houses are compared to 3 wise men. It is a biblical references. I believe you know that reference. യേശു കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് 3 വിദ്വാൻമാർ വരുന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ട്. യേശു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ യേശു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നക്ഷത്രം നോക്കി ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി 3 വിദ്വാൻമാർ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേപോലെ തന്നെ these 3 houses are compared to 3 wise men. And it says, in the sky behind, 3 pale stars shone, lighting the way. ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നക്ഷത്രം നോക്കി വിദ്വാൻമാർ വന്നതുപോലെ ഈ സ്റ്റോറിയിലും പറയുന്നുണ്ട് 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും രാത്രിയിൽ കാണാം. അതുപോലെ ആ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൽ 3 വീടുകളും ഉണ്ട്. And in the twilight, they played games in the courtyard. Thief and police, tiger and ox, marbles, headball, and many other games. അങ്ങനെ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ ആ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഓരോരോ കളികളൊക്കെ കളിക്കും. And there is a narrow road starting from the mountain went down in front of these 3 houses. അപ്പോൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു റോഡുണ്ട്. അത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഈ 3 വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെയാണ് ആ റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത്. Buses and trucks went up and down the road once in a while. രാവിലെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രക്സ് വരും.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബസ്സുകളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ വഴിയിലൂടെ വരാറുണ്ട്. A long whistle would mean that a bus is stopping there. ഒരു വലിയ ഒത്തിരി നീണ്ട ഒരു വിസിലിംഗ് സൗണ്ട് കേട്ടാൽ ആ ബസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. So the boys would stop their games and watch the buses and wave at the passengers. ബസ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം കളിയെല്ലാം നിർത്തി ആ ബസ് പോയി കാണും. ആ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കൈയൊക്കെ കാണിക്കും, ഒരു ടാറ്റ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കും. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലുണ്ട്. അതായത് buses were all painted green, red and blue. There was always something unendingly new in the bus scenes. Different kinds of people, the elderly, small babies, multicolored dresses, keen baskets on the top of the bus. After some time, the conductor would blow his whistle twice. That was a signal that the bus was leaving. അപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി കളിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ബസ് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, യാത്രക്കാർക്ക് കൈയൊക്കെ കാണിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ സ്ഥിരം നടക്കാറുള്ള ഒരു കാഴ്ച. അങ്ങനെ one of the kids in that group got a whistle one day. ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വിസിൽ കിട്ടുന്നു. And they tried to blow it and make buses stop, but nothing worked out their way. അങ്ങനെ ഇവർ ഈ വിസിലടിച്ച് ബസ്സൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു ട്രിക്ക് പോലെ, ഒരു പ്രാങ്ക് പോലെ, കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ കളിപ്പീര് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഈ വിസിൽ ഊതി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബസ്സുകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ നിർത്തത്തില്ല. And there are many other games that they play. These kids used to keep 10 and 20 paise coins on the road and wait for the wheel of the truck to go rolling over the coin. കോയിൻ കൊണ്ട് റോഡിൽ വെക്കും, എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ട്രക്കും എല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറി പോകുന്നത് കാണാൻ. So once the wheel rolled over it, it would get elongated to the size of a little puppet. And they consider this as a symbol of miracle. എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം പോലെയാണ് അവരിതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തോ ഒരു ലക്കി സൈനായിട്ടാണ് അവരതിനെ കാണുകയും പറയുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So one day the naughtier among them decided to put broken glass pieces on the road to burst tires of the trucks as a revenge. He wanted to teach truck drivers who didn't stop on hearing the whistle a lesson. ഒരിക്കൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു കുട്ടി, ഭയങ്കര കുരുത്തം കെട്ട ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടി വിചാരിക്കും, അന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവരാരും ബസ് നിർത്തി തന്നില്ല, ട്രക്സ് ഒന്നും നിർത്തിയില്ല, അപ്പോൾ അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. അതിന് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുട്ടി കുറേ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് പീസുകൾ കൊണ്ട് റോഡിൽ വെക്കാം എന്നൊരു ട്രിക്ക് കൊണ്ടുവരും. And other kids very quickly said, no dear, no playing with glass pieces, hands will get cut. അപ്പോൾ ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ പറയും, വേണ്ട അത് വേണ്ട, നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിയും, ആ കളി നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ this boy was very adamant to play that, was very adamant to place broken glass pieces on the road. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി കൊണ്ട് റോഡിൽ കുറേ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് പീസസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സം ട്രക്സ് ടു പാസ് അബവ് ഇറ്റ്, ഓവർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ടയർ പൊട്ടുന്നതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദോസ് ഗ്ലാസ് പീസസ് ബേർസ്റ്റഡ് ദ ടയർ ഓഫ് എൻ ഓൾഡ് മാൻസ് കാർ. So that old man walks with a slight stoop as he was taller than usual. പക്ഷെ ആ ഗ്ലാസ് കുപ്പിച്ചില്ലയുടെ ആരുടെ വണ്ടിയിലാണ് കയറിയത്, ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ടയർ പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം ഹി ഈസ് വെരി എക്സോസ്റ്റഡ്, ഈസ് വെരി ടയേർഡ്. അയാളെ കൊണ്ട് തനിയെ ആ ടയറൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേ അല്ല. So seeing this, all the children became frightened and ran away except the one who fixed the glass pieces on the road. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ഭയന്ന് അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി. പക്ഷേ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച കുട്ടി മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. And out of guilt he approaches the old man. The boy realizes this old man was on his way to hospital carrying his old and sick wife who is suffering from breathlessness. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്, ആ കാറിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്, ഒരു അമ്മൂമ്മയുണ്ട്, അവർക്ക് ഒട്ടും വയ്യ. അവരെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഈ ഓൾഡ് മാൻ. ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ വൈഫാണ് ആ കാറിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ. So this made the boy very sad and worried. Finally, a truck stopped nearby and the driver helped to change the tire. And ഒരു ട്രക്ക് നിർത്തുന്നു, ആ ഡ്രൈവർ ഈ ടയറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു.
And without realizing the boy's mischievous act, the old man asks what he wants, and for which he replies nothing. അപ്പം അയാൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ, ഈ കുട്ടിയാണ് ഈ ഗ്ലാസ് പീസ് വെച്ചത്, അങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയത്, ടയർ പൊട്ടിയതൊന്നും ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, ഹേ ചൈൽഡ്, വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഗീവ് യു? ഞാൻ എന്താ നിനക്ക് തരേണ്ടത്? ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം ഇൻ ഡൗട്ട്. മണി ഫോർ ചോക്ലേറ്റ്? മിഠായി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ തരട്ടെ? For which the boy replied, no, as such I didn't do anything. He stole a glance at the courtyard as he said this. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയും, വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഹായവും ചെയ്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയും പോകുന്നു. ഈ ഓൾഡ് മാനും കാർ എടുത്ത് മുൻപിലേക്ക് പോകുന്നു. Then comes the description of the boy's parent. ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So the boy's father works in a factory where he repairs huge machines. So his father's hands are very rough and he's always smelled of oil and grease. And his mother works in a textile shop. So when she returns from work, there would be crumbs of threads or of various colors sticking on to her clothes. അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണയുടെ ഗ്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ മണമാണ് അച്ഛന്. അമ്മ തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നൂലുകളൊക്കെ അമ്മയുടെ ദേഹത്തിങ്ങനെ കാണാം. ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് എവറിത്തിങ് അറ്റ് നൈറ്റ്. അവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് വാദോരാതെ സംസാരിക്കും, ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പക്ഷേ ഓൺ ദ ഡേ this incident happened, his parents realized this boy is gloomy and they inquires the reason, for which he narrates the whole ഇൻസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്തോ ഗ്ലൂമി ആണെന്ന് പേരൻസിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ബിക്കംസ് വെരി ആംഗ്രി ആൻഡ് ബ്ലെയിംസ് ഹിസ് ഫാദർ ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ഹിം അൺവാണ്ടഡ്ലി. ഹിസ് മദർ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫാദർ ഹു ഹാവ് മെയ്ഡ് ദിസ് ബോയ് എ സ്പോയിൽഡ് brat. The boy that night pleads his father to go and search in nearby hospitals to see how the old woman is. Though he refused at first, later he accepts the demand. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ രാത്രിയിൽ അമ്മയൊന്നും കാണാതെ അച്ഛനോട് പോയി പറയും, നമുക്ക് നാളെ പോയിട്ട് ആ അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്, അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മനുഷ്യൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യും, കാരണം എനിക്ക് നാളെ ജോലിക്ക് പോകണം, എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പിന്നീട് മോൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. Next day they both goes to inquire about the old lady, but they lied to his mother that they are going to get him new good clothes. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അവർ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയോട് എന്ത് പറയും, അവർ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ, പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ, നല്ല പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് നുണയും പറയും. And they searched in various hospitals but couldn't get any details. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടുത്ത് പോയി തിരക്കുന്നു, ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടുന്നില്ല. And finally they come to know from a hospital that she was brought dead. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ അവർ മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു എന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അറിയുന്നു. So this made them even more worried and they got the old man's address from the hospital to meet him. അങ്ങനെ അയാളെ കാണാം, ആ ഓൾഡ് മാനെ കാണാം എന്നിവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. Next Sunday, the father got into a bus going to the top of the mountain along with his son. So it was for the first time he was going to the mountain top. All these years he used to watch the travelers going up with craving. Now, for the first time, he too was ascending the mountain like them. അങ്ങനെ അടുത്ത സൺഡേയിൽ അച്ഛനും ഈ മകനും കൂടെ ബസ്സൊക്കെ കയറി മൗണ്ടനിലെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിലൊക്കെ കയറി അവരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ ഓൾഡ് മാനെ കാണാനായിട്ട്. And finally they find out the old man's home. Old man was quite surprised to see the boy and he remarked, such children are rare in these times. അങ്ങനെ ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതം. എന്നിട്ട് അയാൾ പറയും, ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ എവിടെയും കാണാൻ കിട്ടില്ല. കാരണം അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ആ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്നതാണെന്നാണ് അയാളുടെ വിചാരം. And the old man says there is nothing to eat and offers to prepare coffee. അയാൾ പറയും, ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറയും. And the child observed jars and containers that had labeled such as sugar, coffee, milk powder, etc. So every jars and container in the old man's house is labeled, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് എന്ന്.
And father slowly started to say sorry to old man for his son's mischievous act. However, the old man didn't realize what he's up to. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, കുട്ടികളിങ്ങനെ ഓരോ കുരുത്തക്കേടൊക്കെ കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളരെ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഈ ഓൾഡ് മാന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അയാൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അയാൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും, ഇയാൾ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഓർക്കും. ആൻഡ് അച്ഛൻ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, ഓൾഡ് മാൻ വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ പറയാണ്. ഓൾഡ് മാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ സോൾജിയർ. അയാൾ പറയും ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. ആൻഡ് ഹി ഷോഡ് ദ ബോയ് ഹിസ് യൂണിഫോംസ്, ക്യാപ്സ്, ബാഡ്ജസ് ആൻഡ് മെഡൽസ്. ആൻഡ് ഹി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ദ പ്ലേസസ് he had lived in while in service. സർവീസിലായിരുന്ന പേരുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. So he seemed to be like a loner who was eager to talk about all this to someone. So it almost felt like that he was feeling so lonely that he needed someone to talk. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. Finally, the boy's father said he kept glass pieces on the road and that's how the tire busted. അവസാനം ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവൻ ഗ്ലാസ് പീസ് അങ്ങനെ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടയർ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തത്, അതിനൊരു സോറി പറയാനാണ് വന്നത് എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു. So there was neither anger nor hatred in the old man's eyes. Old man said, there wouldn't have been any change in my wife's condition even if you had not placed the glass and the tire had not burst because she was dead before I started with her from here. ഓൾഡ് മാന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പകരം അയാൾ എന്ത് പറയും? ഈവൻ ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിയർ ഷി വാസ് ഡെഡ്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവൾ മരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് വെച്ചാലും വച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ മാറ്റം വരില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ അവളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലും അവളെ റിക്കവർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, കാരണം അവൾ ഓൾറെഡി മരിച്ചതായിരുന്നു. മരിച്ച ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടാണ് അയാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയും. This made the child shocked. The image of the woman who was lying motionless on the back seat of the slightly tilted car slowly spread in his mind. വേഗം തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു. The old man continues to say it was due to his guilty conscience he drove the car to hospital though he knew she was no more. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് അയാൾ ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വന്നത്, മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നയാൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. So now the old man is going to narrate his story. So this old man was an excellent soldier who participated and led the troop in 3 wars. He got many medals for meritorious service. When his service was over and after their children had reached top position, they settled down in a place in the town. Everyone in the neighborhood regarded them as a loved couple who understood each other. They were models for neighbors and friends who even approached them for their guidance and blessings. അങ്ങനെ ഇയാൾ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു, വളരെ ഒരുപാട് ട്രൂപ്പിനെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിൽ നയിച്ച ഒത്തിരി മെഡൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ മിടുക്കനായ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു. സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ടൗണിൽ അവരൊരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും ഒരു മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിളായിരുന്നു ഈ ഓൾഡ് മാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ ആ സ്ത്രീയും. That is when minute variations started appearing in her behavior, something like forgetfulness, inability to recall where certain things were kept, unable to recognize things in daily use. That is when they labeled the containers. But slowly she even forgot the utility of things and alphabets. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീ പതിയെ പതിയെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. എന്തോ ഒരു അസുഖം അവരെ പിടിപെട്ടത്. On the other side, certain memories got sharper. She recalled certain incidents which had occurred long back and started arguing as if it all happened only the previous day. ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മറന്നപ്പോൾ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. As time passed, she became irritable and began to get angry for minor things. She started hating this old man. She had no hesitation in scolding old man loudly.
Slowly, neighbors looked at them as two quarrelsome human beings with nothing to unite. അപ്പം നേരത്തെ ഇവർ മോഡലായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അവരെ ഭയങ്കര ആരാധനയോടെ നോക്കിയവരൊക്കെ ഇപ്പോഴെന്താണ് ഒരു എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളായിട്ട് ഇവരെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി. So thus he decided to leave that place where no one would see them. That search brought them to the mountain top. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കാം, ആരും ചുറ്റുപാടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരിടത്ത് പോയി താമസിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലുള്ള വീട്ടിൽ ഇവർ എത്തിപ്പെടുന്നത്. So the winter in the mountains laid her back with wheezing. In spite of it, her curse words came in search of him in the interval of inhaling and exhaling. ആ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പ് കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വീസിങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ അതിനിടയിലും ഇയാളെ ഇവരിങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. One day he became late to get up in the morning. By the time he went into her room, it was filled with the smell of excreta. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ചെല്ലാൻ വൈകി ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ആ മുറിയിലെല്ലാം മലത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ലാണ്. She was angry for being late and starts cursing him and his profession. Finally, out of anger, she spat the entire phlegm in her mouth onto his face. അങ്ങനെ ആ ദേഷ്യത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ മുഖത്തിൽ വായിൽ അവർ ചുമച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കഫമെല്ലാം കൂടെ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പും. So this made him insulted. He started pondering. Many soldiers have stood motionless in front of him, waiting for his orders. He had altered the course of life of so many with just one decision. But now, here in the midst of this forest, helpless, unable to take any decision, getting used to immense loneliness, subservient to rebukes and curses. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങും, ഞാൻ എന്തൊരു വലിയ പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു, എത്ര ട്രൂപ്പിനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നയിച്ച ആളാണ്, ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്, ഞാനിവളുടെ പഴിയും വഴക്കും ഒക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. So this incident made him all the more angry, and though she was a diabetic patient, he refused to go and give her food and medicine. He remained there with his own thoughts. Though he heard her calling, he remained there without moving. The sound became feeble, and slowly it became quite weak. A mysterious joy seized him. Every time she called, he experienced the liberation of a slave. He was too tired and fell into a short sleep. അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇയാളെന്താണ്, ഇയാൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ പതിയെ അവരുടെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും അടിമത്തത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇയാളുടെ ക്ഷീണം കാരണം ഇയാൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോയി. Then after some time he was brought back into reality, and he says, a sick woman speaking or doing something out of the way due to her unsound mind, and I react so cruelly. My body started shivering. Am I a human being? So കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണോ? അവൾ വയ്യാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇത്ര ക്രൂരനാണോ? And he rushed into her room and saw her eyes wide open. She was dead. ആ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയാണ് കാണുന്നത്. അവരപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. He slowly raised her body, and all that he wanted at that time was a rebuke or a punishment from her. അവളുടെ ശരീരം പതുക്കെ അയാളിങ്ങനെ പൊക്കി. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അവളുടെ വായിൽ നിന്ന്, ആ സ്ത്രീയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വഴക്കോ ചീത്തവിളിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ she didn't respond. She was already dead. Thus, out of guilt, he decides to take his vehicle out after a very long time and drive to hospital. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റബോധം കാരണം അയാൾ അവരെ എടുത്ത് കാറിലിരുത്തി ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഓടിക്കാത്ത ആ കാറ് കൊണ്ട് അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ആ വഴിയിലാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ നടന്നത്. So the old man gazed into the distance once he ended narrating the story, and the story ends there with the description of the nature. അങ്ങനെ അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ദൂരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട്. അതോടെയാണ് ആ സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. I'll read it. They were still standing in the grassland. The ground seemed to be a green sea in the evening sun. Grass stirred like waves in the light breeze.
The old man gazed into the distance. Cows walked into the range of his vision, and the boy with a long stick behind them. The red sand was ready to sink beyond the hills, snow white clouds. The bus slowly started the descent. It was quite cold. They could hear the noises of birds come to roost on the tall trees. It was twilight. The bus traveled further down. When it reached a plain below the mountains, they could see the three houses along the slope, lost in deep thought, like three wise men. Lamps in the houses were lit. There were also the same three pale stars in the sky behind the houses, lighting the way. So that's how the story ends. To conclude, E. Santosh Kumar uses the concept of guilt as a powerful tool to explore the complexities of the human condition. Through its detailed portrayal of guilt and its consequences, the story invites readers to ponder the intricacies of moral responsibility, the impact of our actions, and the potential for healing and forgiveness. I hope you understood the story. Thank you so much for listening. Have a nice day.